सब तो पहली गल जिहड़ा अजमेर सिंह ने यूट्यूब ते इंटरव्यू पाया हरमिंदर सिंह संधू कतल एक वखरा दृष्टिकोण। मैं सारा इंटरव्यू सुनिया, ये वखरा दृष्टिकोण नहीं है, एक बड़ा साजिशपूर्ण तरीके नाल, बड़ा कपट भरे तरीके नाल शब्दां नूं लिफाफेबाजियां च लपेट के ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ एक ना ये सारा ਜਿਹੜਾ संधू के किरदार बारे वो दस्या गया। विश्लेषण बड़ा मैं फिर दस रहा, बड़ा साजिशी ढंग नाल वो लिखिया गया। हुण गल आउंदी है भी कहंदे भी अजमेर सिंह एक सिख चिंतक है। अजमेर सिंह कौन दा सिख चिंतक हो गया? जिहड़ा सारी उम्र कामरेडी विचारधारा च रहा, जिहड़ा सारी उम्र नक्सलाइटां दे नाल रहा, जदों हरमिंदर सिंह संधू हुणे फैडरेशन शुरू की सी भाई अमरीक रल के, तो तुहानूं सब नूं पता है भी पंजाब दे स्कूलों कालजां दे विच लाल झंडे हुंदे सीगे ते कामरेड विचारधारा दे नौजवान हुंदे सीगे। उस टाइम च जे कोई दाड़ी खुली वाला नौजवान कॉलेज नज़र आ जांदा सीगा ते उहनूं लोक झेडां करदे ज्ञानी कह के। पर जदों लहर चली उत्थों सारे कामरेड विचारधारा खत्म हो गई तो सही मायने च दस्तारा बन्नियां, दाड़े प्रकाश किते, उत्तों किरपाना पाइयां, एक नौजवानों का जिहड़ा जाहो जलाल उत्थे स्कूलों कालजां नज़र आउण लग गया। ये बड़ी वड्डी बुखलाहट सीगी कामरेडां विच। ये अजमेर सिंह उस विचारधारा चों तड़फिया तो उस विचार तो निकलिया बंदा है। तुसीं गल होर देखो, तुसीं सारा इंटरव्यू सुने होना है, मैं संधू साहब निकलने गल बाद च करूँगा। मैं पहला तो विशेष करा अजमेर सिंह बारे। अजमेर सिंह का बौद्धिक स्तर, उहदा जिहड़ा ज्ञान किन्ना क है, वो सिर्फ चंद आगूआं दे वल्ले चलाए वल्ले संघर्ष नूं ही लहर दस रहा, क्योंकि ये नाल रहा। जिवें कहंदे ना भी खूह दा डड्डू, ये खूह दा डड्डू है जिन्हों समुद्र बारे पता ही नहीं गा। ये समझदा भी सिर्फ वो दारा ही लहर सीगी। हुण इनू सियाणे बंदे नूं पुछे, जिहड़ा खुद मैं तो खोती सियाणा कहूँगा, पुछे इनू आगे भी जिहड़ी पहला मूवमेंट चली लहर नहीं सीगी, 78 तो बाद लहर नहीं चली, गुरबचना मारिया गया, उस तो बाद DIG अटवाल गया, हरबंस सिंह मनचंदा गया, सहगल गया, DSP बचना गया, रमेश गया, जगतन गया, ये सारे लहर च नहीं गए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जिहड़े सिंह शहीद होए, जाना हुल के शहीद होए, वो लहर नहीं सीगी। वो घरों सुते उठ के आए तो लड़के तो बस शहीद हो गए। जिस भगवान सिंह कारसेवल की गल कर रहे हैं, 40 चों 35 सिंह शहीद होए उन्होंने आके, कि वो लहर के तहत शहीद नहीं हुए? कि बाबा माणूचाल, बाबा सुखदेव सिंह बब्बर होना ने, रिशपाल छंदे होना ने, अवतार सिंह ब्रह्मा ने, अवतार सिंह बुद्ध सिंह वाले ने, वो लहर नहीं चली, वो लहर च नहीं सीगे। ये 3 या 4 आगुआं की पुष्ट पनाई कर रहे हैं, उन्हां वाले कीते पाप नूं ये सही साबित करना चाहता है। इसदा यही विश्लेषण है। सच यही है भी संधू साहब ते 3 इल्जाम लगे सीगे, माना लकांड दा, फौजी कैंपां च शनाख्त करन दा, ते सरां चों निकल हथ खड़े करके निकलन दा। तुसीं बड़े इंटरव्यू वेखणे, बड़े लोगों के इंटरव्यू सुने होने हैं, हर गल च ये बंदे निर्दोष साबित होए। हुण गल विश्लेषण की होऊगा? कतल होने वाले दा ते कतल करने वाले दा विश्लेषण यही बनता है भी कतल किहदा होया ते कतल किन्ने कीता। अजमेर सिंह दा विश्लेषण इन्ना ही चाहिदा सीगा, पर ये उस कतल नूं, उस पाप नूं ये जस्टिफाइड कर रहे हैं अपने शब्द जाल दे राहीं। हकीकत यही है कि दलजीत सिंह बिट्टू बड़ी बार मन चुके हैं कि साडे तो बड़ा बड़ा गुनाह होया ते असीं वो गलती स्वीकारदे हां, पर क्योंकि उन्होंने जिम्मेवारी पब्लिकली चक्की सीगी ते उस जिम्मेवारी नूं, इस गलती नूं पब्लिकली नहीं स्वीकारिया, जिस करके सिख संगतां दे मनां च ते संत पिंडरावां दे पैरोकारां दे मनां विच ते सिख संघर्ष लड़न वाले जिहड़े भी बंदे सीगे उन्हां मच एक बड़ा वड्डा बिट्टू के प्रति रोष है। हुण गल आ जांदी है जिहड़ी अजमेर सिंह जी कह रहे हैं
ਵੀ ਸਰਾਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਣੀ, ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀਰ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਲੜੇ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਸਿੱਕਾ ਬਰੂਦ ਗੋਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਮਰੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਵੀ ਸੰਧੂ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਾਨ ਦੀ ਭੀਖ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ, ਕੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਗ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੰਪਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੈਂਸ ਦਾ ਬੜਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਖੁਦ ਬਿੱਟੂ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗੀ? ਇੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਰਤਾ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸੀ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। 11 ਦੌਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੇ, ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਕੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ? ਅੱਜ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੌਰ ਨਹੀਂ, 2 ਦੌਰ ਨਹੀਂ, 3 ਦੌਰ ਨਹੀਂ, 11 ਦੌਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀਗੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਤੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਬੌਧਿਕ ਸਤਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨੀ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਪਟਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੀ ਕਤਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 9 MP ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਿਮਲ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਪੂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਮਲੋਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤੁਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਆਗੂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ।
ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 9 MP ਪਬਲਿਕਲੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ MP ਬਣ ਗਏ। ਕੀ ਬਿੱਟੂ ਪੰਜੋਹਣ ਨੇ ਉਹ MP ਮਾਰਤੇ 9 ਦੇ 9? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਧੂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 9 MP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਧੂ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ MP ਬਣ ਵੀ ਗਏ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ। ਕੀ ਹੈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਇਹੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੀਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖੋਤੀ ਲੰਬਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ 'ਚ ਟੱਲੀ ਫੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਟੱਲੀ ਸੀਗਾ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੇਲੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਹਰ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬੜੀ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲਾਲਾ ਜਗਤਨ ਮਾਰਿਆ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਮੁੜ ਕੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਢਿਲਵਾਂ ਕਾਂਡ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਬੱਸ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ 5-7 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੋ? ਕੀ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? ਇੱਕੋ ਦਮ ਜਦੋਂ 5-7 ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਰੋ ਨਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਮਾਰੀਏ। ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤੇ ਗਈ? ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਹਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 86 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਗਈ, ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਕਰਕੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਚੀਫ ਸੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖਾੜਕੂ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਨੇਹ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ,
मैं इन्हां दस रहे लोगों को, जिहड़े लोग कहंदे संधू ये खड़कू नहीं सीगा, सियासी बंदा सीगा। संतोखा काला कैट हुंदा सीगा। संतोखा काला कैट सब तो पहला निशाने ते संधू साहब दे भी ये बंदे ने सिख नौजवान बड़ा कान किया। अमृतसर जेल चो स्कीम बनी। पप्पी उन्होंने जिहड़े साडे जोधपुर जेल के साथी सीगे उन्होंने उन्होंने घर जाके मारता। वो जिम्मर चक्की गई दशमेश रेजिमेंट वालों। हुण देखो भी वो बंदे की सोच किड्डी विशाल सोच गई, क्योंकि जिहड़ा वो हथियार सीगा जिन्हों मारिया गया वो आया जी कंवरजीत सुल्तानविंड तो। कमल जी को पता सीगा कि इन्होंने इनू काले नू मारना है। कमलजीत होरां ने भी जिम्मेवारी चक ली। जिम्मेवारियां दो हो गई, कतल एक सीगा। उदों माड़ी तलखी हुई आपस। तो देखो किड्डी विशाल सोच संधू साहब की। उन्होंने कहा नहीं, अपनी जिम्मेवारी वापस चको। आपां जिम्मेवारियां विच नहीं बैठे, ना अपना कद जिम्मेवारियां दा। आपां ना शोहरत ते उहदे भुखे नहीं गए, उहदी जिम्मेवारी वापस लई गई। ये बंदे जिहड़े एक एक दी जिम्मेवारी चकदे सीगे ते पहला किन्ने एक्शन होए आ। वो बंदा खड़कू सफा सीगा ते वो सियासी तौर पर भी कौम नूं मजबूत कर रहा सीगा। बिट्टू वीर की गल करिए, जे कहते भी संधू सियासी सीगा, कि दलजीत सिंह बिट्टू ने अकाली दल पंच प्रधानी नहीं बनाया? कि सियासी सफा च पैर नहीं रखे कि बिट्टू नूं मार देना चाहिए, इन्हें सारा मार देना चाहिए? अजमेर सिंह ये गल्लां क्यों नहीं दोहरा रहा? जिस दोष करके संधू नूं मारा गया, दोष झूठे ला के, जबकि ये गल्लां सच्चियां साबित हो रही हैं, तो प्रतੱਖ नूं प्रमाण की लोड़ नहीं गी। प्रतੱਖ नूं प्रमाण की लोड़ नहीं। अज परमजीत सरना जिउंदे आ, मोग सिंह जिउंदा है, गुरदीप सिंह बठिंडा जिउंदा है, मैं खुद बैठा। जे बिट्टू कहते कि मैं प्रकाश सिंह बादल को नहीं गया सरने नूं नाल लैके भी मेरी सिफारिश की जाए, कि अजमेर सिंह भुल गया भी कल पंच पर हशर की होया? इस करके मैं बड़ा स्पष्ट दसा, जिहड़ी ये कुड़तन चल रही है पंथ च, जिथे चंगेरे काम है वह सत्कार है। हुण गल देखो की कर रहे हैं, हुण गल कर रहे हैं भी पंजवड़ की माता नूं मारिया सीगा ते उहदे भरा नूं मारिया सीगा, उहदा केस चल रहा ते उहदे बारे ये बंदे जिहड़े आ बोल रहे करके। सानूं भी दुख है जे पंजवड़ की माता मरी, पंजवड़ का भरा मरिया। पंजवड़ करके दुख नहीं गा, एक कौम की धी ते कौम का पुत गया, सानूं दुख इस करके दुख है, निर्दोष मारिया गया। तुसीं 30 साल बाद केस लड़ सकते हो कोर्टां च भी सानूं न्याय मिले कि साडे जिहड़े माँ ते पुत नजायज़ मारे गए, ते असीं संधू की 30 साल बाद गल नहीं कर सकते भी बंदा निर्दोष मारिया गया। ये दोगनी सोच का तूं भी तुसीं निर्दोष मारो तो जायज़, कोई होर मारे तो नजायज़। अस तो कहते नजायज़ मारिया, पर तुसीं भी जायज़ कदों मारिया? वार वार एक दो बंदे उठते हैं भी भाई साहब 30 साल पुरानियां गल्लां दा की फायदा? सानूं तां सरकार कहती है 84 भुल जाओ, सानूं सरकार कहती काल तक टैटरी करना भुल जाओ, सरकार तो कहती दिल्ली दंगे भुल जाओ, पुलिस मारे भुल जाओ। पर सिख बाबर की जेल तो अपना यादश रखता है, उत्तों शुरू करते हैं। अज तो जिउंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां अपना इतिहास भुल जान, वो अपना कौमां वजूद गवा बैठदियां। साडा इतिहास, साडे इतिहास के विश्लेषण अजमेर सिंह वाला विश्लेषण नहीं, ਜਿਹੜੀ कौमां के सिक्खी सिद्धांत रखने वाले सिख सोचना विश्लेषण करते हैं, वो विश्लेषण मुख रख के असीं गल लड़ाई लड़ांगे आके। एक कुड़तन मैं अज भी कह रहा, जिथे चंगे काम उन्हां दा उन्हां सत्कार है, उन्हां दी कुर्बानियां सजदा करदे आ। पर जद ती संधू दे कतल की गलती स्वीकार नहीं करते, ये कुड़तन रहूगी। एक छोटी गल दस रहा, रणजीत सिंह कुक्की ने ललित माखन मारिया, उस कतल च उहदे घर दी भी मर गई। रणजीत सिंह कुक्की ने पब्लिकली ते अवंतिका माखन उहदी बेटी सामने मन्निया कि भैणे तेरी मां मरी, सानूं इस गल दा अफसोस है, असीं मारना नहीं चाहुंदे सीगे, पर हालात सीगे कि असीं उहनूं मारना सी, उपर आके लेट गई, उहदे मर गई, सानूं अफसोस है। उन्हें गलती मन्नी। मैं कहना ये बड़ी सियाणप बंदे दी आके। वो बंदा मैं बड़ा साफ कोई लगे, बड़ा साफ सुथरा बंदा है। उन्हें केस कतल किए, बंदा मैं केस कतल किए,
कोई पखंड ड्रामा नहीं गा, उन्हें मन्निया मेरा खालसा गोवा नहीं गा, वो मन जी कह रहा मेरा खालसा कोई संबंध नहीं गा, तो ना मैं संतां मिलिया ना मैं संतां तो प्रभावित होया। अज कई तो जे आप आपू बने खड़कू है, वो गल ही कहते हैं भी संतां प्रभाव से संतां ने सानू तोड़िया, ये तोड़े वो तोड़िया, वो स्पष्ट गल कहता है। जे दलजीत बिट्टू पांजवंड हुणी कहते हैं भी असीं खालसे की गल है, तो उन्होंने साधा नाल दा साथी कही जाता है भी मेरा संबंध ही खालिस्तान नाल आके। इस करके इन्होंने कभी अपनी पीढ़ी थले सोटा नहीं मारिया, सिर्फ जेल की रंजिश सीगी। जेल की रंजिश नूं एजेंसियां ने अपने कलावे च लिया इन्हां बंदियां नूं, वो बंदियां तो कौम का वो नुकसान करता जिहड़ी कौम बहुत पिछे पै गई। हुण ये कहंदा भी अजमेर सिंह कह रहा है कि लहर तो उस तो बाद जिहड़ी उपर गई है, तो दस्से अजमेर सिंह आंकड़े दस रहा है भी सरकारी आंकड़े कहते इन्हें खड़कू मारते इन्हें मारते, कि सारे आंकड़े है कि कोले भी जेड़े आंकड़े जेड़े अनआइडेंटिफाइड कह के जेड़ियां नहर दी पुलियां ते दरियावां ते जंगलां ते कंढियां ते वो शहीद करते, वो किथे लगातार कतलेआम होए सिखां दा, आके सिखां आगू रहे नहीं कोई, आपू बने कि पाकिस्तान टप के बाहर टप गए तो कौम च लवारस हो गई। बेंते बुचड़ा वर्गिया ने फिर कौम नाल कौम का जिहड़ा कहना पंजाब जा शिकार खेडिया आके जी, किन्ने नौजवान वो जिहड़े है बुचड़ दी एक करतूत की भेट चढ़ गए। अज जे संधू वरी शख्सियत जिउंदी हुंदी खड़कू सभा विच ते सियासी तौर पर मजबूत होंदे, अज पंजाब दे हालात ना होंदे। इलैक्शन बाइकाट कराई जाते हैं भी इलैक्शन बैक इलैक्शन नहीं लड़ने, तो यार हद हो गई है। वही बंदे टल्लियां वजा के भी टल्ली लैके वजा के वो प्रचार कर रहे हैं भी तुहाडा जाने पहचाना चेहरा, वो चेहरे नूं वोट किन्ने मिले 700 वोट कुल। ये थोड़े अजमेर सिंह जी, ये थोड़े जिहड़े ना अखौती नायक सीगे, अखौती नायक जिन्हां दी पुष्ट बनाई कर रहे हो। हुण मैं एक गल होर करां, अजमेर सिंह दी लहर दे अखौती नायकां दी गल, कल्ले हरमिंदर सिंह संधू का कतल नहीं होया, वीर भोला पटरोल भी शहीद किया गया, सरबजीत सिंह रोपड़ शहीद किया गया, सुखवंत सिंह अक्कां वाले शहीद किया गया, भाई जगजीत सिंह रोडे शहीद किए गए, भुपिंदर सिंह लुंगिया शहीद किया गया, प्रेम सिंह पातला शहीद किया गया। तुसी आप मन्ने हो अजमेर सिंह जी भगवान सिंह दे कोल, तुसी खुद मन्ने हो कि सरबजीत सिंह रोपड़ नूं जदों शहीद किया गया तो टोका लैके उन्होंने पैरों तो कट्टिया गया। कभी बैठ के सोचा कि उस टाइम उस जुझारू की मानसिक स्थिति की होगी, जो पुलिस कहती है ना को शहीद करती है तो मन च वलवला जोश ते जनून होंदा है कि मैं अपने कौम के प्रति शहादत दे रहा। तो वो जिहड़े उहदे अपने सीगे, जिहड़ी थोड़े लहर के बंदे सीगे, वो कितना तड़पिया होगा, उहदी मानसिक स्थिति की होनी है। बकोल अजमेर सिंह की जवानी जो भगवान सिंह कहा अजमेर सिंह ने कि पहला पैर ते टोका मारिया, फिर उपर टोका मारिया, फिर गोडे को टोका मारिया, टोका वाल वढ़िया, इदा करके शरीर टोटे किए गए, जिउंदे बंदे टोटे किए गए आके। ये थोड़े खालिस्तानी है, ये थोड़ी लहर के नायक है। विश्लेषण करो ना, नाम भी दसो ना किहड़ा बंदा सीगा। की तुसी तालिबानी सोच तो घट हैगे हो? जे तुहानूं लगदा है गोली मार के मार दो ना, तुसी हकीकत गोलियां भी नहीं मार सके, तुसी बुजदल ते कायर लोग सीगे। हरमिंदर गलबात बह के गलबात कर लो, तुसी लोग हरमिंदर सिंह संधू नाल गलबात करन आए सीगे, बाहरों फोन करा के को आत्मक तौर पर तुसी लोग मरे हुए सीगे, मार दे कह के मार दे भी संधू भी तेनों मारन आए आ। गलबात का कहानी बना के घरे बैठे, फिर फोन कॉल आई, जो सिर नीवा करके फोन चक्कन लग्या तो सिर च गोलियां मारतियां। ये तो थोड़ा किरदार है, थोड़ा भी थोड़े जिहड़े थोड़ी लहर के नायकों का किरदार है अजमेर सिंह जी। ये भी दसो गुरिंदर भोले बारे, पटरोल वीर बारे,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੋਲਣਾ ਸੋਨੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋਲਿਆ ਦਿਲ ਨਾਲੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਮਤ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਦਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਦੋਂ ਗਏ ਆ? 24 ਜਨਵਰੀ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ 30-35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਦਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੰਧੂ ਦਾ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਜਕੀਪਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਜਕੀਪਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। 6 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ ਦਾ ਕੱਦ, ਦੁਮਾਲਾ ਸੇ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਸਟੇਨ ਫੜੀ ਹੋਈ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ। ਡਿੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਸਤਰ ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਹਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਖੋਜਕੀਪੁਰ ਤੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰੀਆ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਘਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜੜ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਘਰ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਨੇ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਧੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਜੁਰਤ, ਦਲੇਰੀ, ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਆ, ਆਜੋ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿਨੇ, ਰੂਬਰੂ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਤਰਕ ਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੇ ਹੰਡਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਆંકੜੇ ਲਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਪ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰੇ, ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ, ਆ ਜਿਓ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆਇਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਉਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਇਹੀ ਘੋੜੇ, ਇਹੀ ਮੈਦਾਨ, ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ। ਹਰ ਉਹ ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਥਕ ਪੀੜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਬੋਲ ਜੂਗਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭਾੜੇ ਟੱਟੂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮਰਾ ਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਜਮੇਰ 'ਚ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਸੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਖੜਕ ਆਉਂਦੀ, ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਦਾ, ਆਇਓ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਓ, ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। 1 ਨੂੰ 2 ਨੂੰ 4 ਨੂੰ 5 ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਛਿਪਣਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗਾ। ਜਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਮਰੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਨਾਜ ਹਸਤੀ, ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ,
ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ ਰੋਸ਼ਨ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਮੰਨੋ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀਗਾ, ਸੰਧੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਖਲਾਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਤਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਤਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਬੈਠਾਂਗੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਤਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੂੜ ਨੂੰ ਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ, ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।